Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin para jemaah yang berbahagia, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama Palembang. Hari ini Kamis 15 Rabiul Awal 1446 Hijriah bertepatan dengan 19 September 2024 Miladiah. Mari kita bersama melaksanakan salat asar berjamaah. Adapun selaku tugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustaz Ki Agus Erwin Akib dan salat akan diimami oleh Al-Ustaz Haji Umar Umayyah Ibrahim. Dilanjutkan cawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Ki Agus Ahmad Syukri Al-Aula SPD. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah kiranya untuk dijaga sendiri. Dan kami himbaukan kepada para jemaah untuk dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badruddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. وجعلني من صالح أهلها استووا أقيموا صفوفكم واعتدلوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس ربي أعوذ بك من الشياطين صلى الله الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله استغفر الله العظيم الذي لا استغفر الله العظيم الذي لا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حين ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وفي الأرض من ذا الذي يشفع يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 العظيم بحمد الكريم دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله العظيم صلى الله العظيم صلى الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك إيمانا دائما نسألك قلبا خاشعا ونسألك علما نافعا ونسألك يقينا صادقا ونسألك دينا قيما ونسألك عافية في كل بلية ونسألك تمام العافية نسألك دوام العافية نسألك شكر على العافية
ونسألك غنى عن الناس. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم يا رب جهنا بك المصطفى ورسولك المرتضى. طهر قلوبنا من كل وسب يبعدنا مشاهدتك ومحبتك وأمثنا يا رب على سنة والجماعة وشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل آخر كلامنا عند آجلنا قولا لا إله إلا الله. أحنا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا بها من قبورنا يا باعث. ورفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلى من أتى الله بقلب سليم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد بشير النذير وسراج منير وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. دعواهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام واخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. حضرة سيد الوالد المربي الأستاذ أحمد المنصور سيد الوالد سيد أبو الحبيب حمد الحبشي سيد الوالد الحبيب محمد بن عبد الله الحبشي وجميع مشايخنا ولمعلمنا ولأهلنا لأصحابنا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى المربي الأستاذ أدعي إلى الله الحبيب حمد الحبشي مربي ركائب الله الأستاذ علي بن طيب المربي وأسامة الشعيب ثم إلى محمد المرشد حبيب عبد القادر الفاقي وأبيه الحبيب عبد القادر بن الفاقي ثم إلى سيد رجال مساكوس عبد الحميد ثم وقف كمرغان ثم إلى كي حجز لقب كيروتان ثم إلى كي بحرين بندا ثم إلى سيد أبويا الحبيب محمد بن أبي بس ملك الحسني وثم إلى الحبيب محمد مزن بن شهاب ثم إلى مؤسس هذا المسجد جماعته وخادمه ولجميع الأرواح المجن المسلمين في فلسطين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ذريته ولبيته الكرام بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بشكر الوالدين والإحسان الأبوين والصلاة والسلام على نبي الحرمين جد الحسنين إمام القبلتين وعلى آله وصحبه دائما متلازما. اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح الباب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأغيار عدد نعم الله وإفضاله. اللهم يا دائم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعافية يا صاحب المواهب السنية صل وسلم على سيدنا محمد خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه العشية. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك مستقيم وعلى آله حق قدره ومعدره العظيم. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال أيضا ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل أما بعد. Masyarul hadirin wal musta'imin rahimakumullah. Pertama-tama marilah selalu kita panjatkan rasa puja beserta puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Yang mana berkat rahmat Allah juala Allah telah memberikan nikmatnya kepada kita semua sehingga kita masih diberi kesempatan untuk dapat hadir berkumpul bersama-sama di masjid yang insya-Allah dengan keberkahan ini. Kemudian salawat beserta salam selalu kita haturkan dan selalu kita junjungkan buat baginda agung kita Rasulul A'zam Nabiyuna Al-Akram Sayyidina wa Nabiyina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ma'asyiral hadirin wal musta'imin rahimakumullah. Jadi masih dalam lanjutan hadis yang minggu kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
at-tuhuru syatrul iman, walhamdulillahi tamla'ul mizan, wa subhanallah alhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma baina sama'i wal ard, wa salatun nur, wa sadaqatul burhan, wa sabrud diya, wal qur'anu hujjatul laka aw alayka, kullun nas yaghdu fa bai'u nafsahu fa mu'tikuha aw mubikuha, rawahu Imamul Muslim. Jadi lanjutannya, was-sadaqatu burhan. Rasulullah menyebutkan sedekah adalah burhan. Burhan ini cahaya yang maknanya lebih ke arah bukti atau tanda. Tanda atau bukti. Jadi sedekah ini adalah bukti. Bukti apa? Bukti daripada kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa disebut sedekah ini menjadikan bukti? Kita ni menyebutkan kita cinta dengan Allah, kita redha dengan Allah, kita adalah hamba Allah. Maka selain kita mengamalkan setiap perintah yang Allah perintahkan kepada kita, maka Allah memerintahkan yang namanya sedekah. Sedekah ini terlebih dikhususkan bagi orang-orang yang mampu, yang memiliki kelebihan harta, bagi yang bisa bersedekah dengan harta. Tapi makna sedekah tidak sedikit seperti bagi orang-orang yang punya harta baik, tidak. Sedekah itu maknanya luas dan banyak macamnya. Bagi mereka yang Allah berikan kelebihan harta, maka dianjurkan untuk bersedekah dengan hartanya. Bagi yang tidak mempunyai harta, maka bisa bersedekah dengan apa yang dia miliki, seperti sedekah tenaga. Misalnya ada orang yang butuh bantuan, ada orang yang butuh bantuan, ngangkatkan sesuatu ke atas kendaraannya, ngangkatkan barang ke atas, bawa barang ke atas kendaraannya. Lalu kita bantu dia, kita tolong dengan tenaga kita, maka hal tersebut nilainya sama seperti sedekah. Atau ada hal lain bisa kita bantu, nyapu, bersih-bersih, buang sampah, atau kita mindah-mindahkan barang. Pokoknya kita mengerjakan atau membantu orang lain dengan tenaga kita, hal tersebut juga bernilai sedekah. Maka ada yang istilah sedekah secara material, ada sedekah secara moral. Jadi bagi yang punya harta lebih, silakan bersedekah dengan uangnya. Bagi yang tidak katik duit, tetap bisa melaksanakan ibadah sedekah dengan tenaganya. Tidak ada tenaga, maka bisa bersedekah dengan lisannya, mendoakan orang lain, itu termasuk sedekah. Termasuk juga menasihati orang lain, ngajak orang lain dalam kebaikan, negur orang lain dalam kejahatan, amar ma'ruf dan nahi munkar. Hal tersebut nilainya sama seperti sedekah. Minimal paling tidak ketika kita tersenyum di hadapan saudara kita, itu termasuk daripada sedekah. Murah senyum, murah senyum, tidak nak cemberut baik, tidak nak mengengut baik gaya. Termasuk juga salam, membiasakan lisan kita ketika kita masuk satu ruangan, kita mengucapkan salam. Atau kita bertemu dengan orang yang sedang lagi duduk-duduk atau ngumpul wong banyak, ucapkan salam. Itu menjadi sedekah bagi kita. Jadi sedekah ini banyak macamnya, dan ini menjadi bukti tanda kehambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama mereka yang Allah berikan harta yang lebih. Salah satu kenapa Allah jadikan seseorang itu berduit, orang itu kaya, orang itu mempunyai kelebihan dengan hartanya, di antaranya sebabnya
adalah agar orang tersebut dapat membantu orang yang lebih lemah daripada dia, dapat membantu orang yang lebih kekurangan daripada dia. Dan jikalau kita yang dipercaya Allah untuk mendapatkan harta yang lebih, berarti Allah percaya pada saat itu kepada kita bahwasanya kita akan memanfaatkan harta ini dengan sebaik-baiknya. Kita ambil secukupnya untuk kebutuhan kita, untuk kebutuhan keluarga kita, dan sisanya kita manfaatkan untuk kemaslahatan umat. Kita gunakan untuk membantu orang lain, kita gunakan harta ini untuk menolong orang lain, terutama mereka yang sangat butuh dengan bantuan. Mereka yang sangat butuh dengan bantuan seperti harta, seperti makanan, untuk kehidupan sehari-hari. Maka orang-orang yang Allah berikan kelebihan harta, berarti Allah percaya mereka bisa memanfaatkan hartanya dengan sebaik mungkin. Jadi sebuah nikmat yang sangat luar biasa kalau ada orang yang Allah amanahkan untuk megang harta yang banyak, lalu dia memanfaatkan harta itu dengan sebaik-baiknya, dan dia hanya ngambil secukupnya untuk kebutuhan dia, sisanya dia gunakan untuk membantu orang lain, menolong orang lain, bersedekah untuk orang lain. Ini sebuah nikmat yang sangat luar biasa yang tidak seluruh orang kaya mendapatkannya. Kenapa? Karena banyak orang kaya, banyak orang berduit, banyak orang yang Allah lebihkan hartanya, tapi justru mereka lebih memilih untuk memperkaya diri mereka dewe dibanding membantu orang lain. Maka orang-orang seperti ini Allah letakkan di hatinya tidak ada kepuasan dalam diri dia. Orang yang tidak menjadikan hartanya, tidak memanfaatkan hartanya untuk hal-hal yang Allah amanahkan kepada dia, maka Allah letakkan di hati mereka tidak ada rasa puas terhadap dunia. Semakin banyak harta yang dia dapatkan, semakin besar pula keinginan dia untuk dunia ini, sehingga tidak pernah merasa puas dengan harta yang dia punya. Gaji dia 10 juta, tidak puas, nyari cara macam mana kalau pacak lebih dari 10 juta dapat 20 juta belum puas, cak mana caranya dapat supaya 50 juta gajinya, dapat 50 juta belum puas kalau pacak sampai ratusan juta, dapat ratusan juta masih belum puas kalau pacak sampai miliaran dapatnya. Ini orang-orang yang hartanya tidak dimanfaatkan sesuai dengan apa yang Allah amanahkan. Tak galak bantu orang lain, tak galak nolong orang lain. Kalaupun dia nolong orang, itu ada tujuan lainnya. Bukan benar-benar menolong ikhlas lillahi ta'ala, bukan menolong karena Allah, bukan menolong karena kasih sayang terhadap hamba Allah yang lain, tapi ada sesuatu yang menjadi tujuan lain. Mungkin untuk kepuasan dirinya, atau mungkin ingin mendapatkan pujian-pujian dari orang lain, dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang seperti ini, orang-orang berduit, orang-orang yang berharta seperti ini, Allah akan letakkan di hatinya tidak ada rasa puas terhadap dunia ini, sehingga semakin banyak hartanya semakin lapar dia. Contohnya banyak tak? Banyak contohnya, mungkin di sekitar kita ada. Maka ketika kita mendapatkan harta, jangan kita besarkan gaya hidup kita, tapi besarkan rasa syukur kita, sehingga semakin banyak harta yang kita punya, maka insya-Allah sedekah kita pun akan semakin besar. Tapi kalau gaya hidup kita semakin besar juga, ya urusan dunia tidak bakal habis. Kalau kita membahas dunia, tidak ada habisnya. Kita membahas dunia, tidak ada selesainya. Dunia ini semakin kita kejar, maka kita akan semakin lapar. Semakin banyak harta yang kita punya, kita akan semakin haus, makin rakus. Tapi kalau kita merasa cukup, sudah stop. Paling tidak cukup untuk aku, cukup untuk keluarga aku, sisanya untuk ibadah galau. Maka insyaAllah Allah letakkan sifat qana'ah di dalam hati kita, sehingga apapun yang kita dapatkan, kita akan merasa cukup. Ini nikmat juga. Ini nikmat juga. Nikmat selain dia mendapatkan harta, dia mempunyai nikmat bisa merasa cukup dengan apa yang ada. Tidak peduli dengan sekitarnya macam mana, tidak peduli dengan kanan kirinya macam mana. Yang penting alhamdulillah dia bisa bantu orang lain. Itulah kenapa banyak orang-orang yang justru lebih sara mungkin,
lebih miskin, hartanya lebih sedikit, hartanya cukup untuk dia, bahkan kurang, tapi dalam hati dia tetap ada rasa keinginan untuk membantu orang lain dengan hartanya. Dia dapat 10.000 setiap hari, masih dia nyempatkan 2.000 rupiah untuk nyumbang ke masjid, untuk membantu anak yatim, atau untuk menyumbang ke madrasah-madrasah dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Allah letakkan rasa qanaah dalam hati dia. Dia tidak menjadikan hartanya ini sebagai tujuan akhir dia, malah dia menjadikan harta ini sebagai salah satu fasilitas untuk meningkatkan amal dan takwa dia. Maka berapapun yang Allah hadiahkan untuk dia, berapapun Allah titipkan, amanahkan kepada dia, dia akan bersyukur. Semakin banyak harta yang dia punya, semakin besar pula sedekahnya. Semakin banyak harta yang dia miliki, maka akan semakin banyak pula yang dikeluarkannya untuk dihadiahkannya kepada orang yang lebih membutuhkan dia. Padahal kita tahu dia lebih butuh kadangan, tapi dia tidak peduli. Karena kenapa? Dia melihat urusan dunia ini ke bawah dia. Ini untuk urusan dunia, kalau kita nyingok ke pucuk dah habis-habis. Selalu ada orang yang lebih kaya daripada kita. Sehingga kalau kita nyingok urusan dunia ke pucuk kita, tidak bakal puas kita. Kita akan selalu merasa kepengen. Kalau kita punya mobil, kita pengen punya pesawat. Kita sudah punya pesawat, kita mungkin pengen punya kota sudah. Tapi kalau kita nyingok ke bawah, maka rasa syukur kita akan semakin bertambah. Alhamdulillah aku punya motor. Ada orang tak katik motor. Alhamdulillah aku tak katik motor, tapi kaki aku masih sehat. Ada orang yang tak pacak ngapo-ngapo lagi. Nah, semakin kita melihat ke bawah, maka rasa syukur kita akan semakin bertambah. Inilah orang-orang yang kalau mendapatkan amanah harta, Allah berikan kelebihan harta, tapi rasa syukurnya semakin bertingkat. InsyaAllah harta yang dia miliki akan menjadi salah satu fasilitas dia untuk meningkatkan iman dan takwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hartanya ini, harta yang dia miliki ini, yang dia manfaatkan untuk membantu orang lain, yang dia manfaatkan untuk menolong orang lain, yang dia manfaatkan untuk sebagai fasilitas ibadah dia, maka harta ini kelak akan menyelamatkan dia di akhirat. Tapi kalau sebaliknya, harta ini dia timbun, harta ini dia simpan untuk diri dia dewek, tidak galak nolong orang lain, tidak galak bantu orang lain, justru harta tersebut na'udzubillah kelak bisa dapat menjerumuskan dia di dunia dan di akhirat. Bukan cuma di akhirat baik, di dunia pun ini bisa menjerumuskan dia. Kenapa? Kita sudah tahu, ini bukan rahasia umum lagi. Kalau sudah membahas masalah harta, sudah kadang kita lupa siapa wong tua kita, siapa dulur kita, siapa keluarga kita, orang yang selalu semakan sepiring dengan kita. Kalau sudah bahas masalah harta, sudah lupa. Padahal dia ini semakan sepiring kita. Tapi kalau sudah masalah harta, lupa. Inilah harta yang tidak berkah. Hartanya bisa mencelakakan dia di akhirat, bahkan sebelum dia ke akhirat, di dunia pun harta yang dia punya ini bisa mencelakakan dia. Na'udzubillah. Maka bersedekahlah. Jadikan harta yang kita punya untuk bersedekah. Dan kalaupun kita tidak punya harta untuk bersedekah, manfaatkan apa yang Allah berikan, apa yang Allah titipkan pada kita untuk bersedekah. Bisa kita bersedekah dengan tenaga, bisa kita bersedekah dengan lisan nasihat kita, bisa kita bersedekah dengan minimal doa yang kita panjatkan kepada seluruh umat muslim di dunia ini. Jadi sedekah adalah bukti yang menunjukkan kita benar-benar mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, wasabrud dia, dan sabar adalah pelita. Dia ini seperti cahaya yang dapat menimbulkan rasa panas, memberikan rasa. Cahaya yang ada rasa. Rasa cahaya ini mungkin ke arah panas. Maksudnya cahaya ini bisa dirasakan. Dan itulah sabar. Sabar, kalau kita bisa meletakkan sabar dalam kehidupan kita, bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, rasa sabar tersebut benar-benar akan membantu kita. Rasa sabar tersebut benar-benar akan menolong kita. Sabar ini sama seperti rem. Sabar ini sama seperti rem. Kalau kita masih ada rasa sabar dalam hal apapun, maka insya-Allah tidak ngana gitu, tidak ngacar gitu. Bahkan dalam posisi ngebut pun, kalau kita bawa mobil, kalau selagi ada rem,
insya-Allah masih bisa selamat. Itulah sabar. Sabar ni ada 3 arti, ada 3 bagian. Yang pertama, sabar terhadap apa yang Allah jadikan, apa yang Allah berikan kita di dunia. Jadi seperti apa kita di dunia ini, atau seperti apa yang Allah berikan kepada kita di dunia ini. Baik itu kita jadi wong miskin atau wong kaya, kita sabar. Jadi wong miskin kita sabar sudah jelas. Miskin sabar jelas. Wong kaya sabar. Ini maksudnya dia tidak memanfaatkan hartanya dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Harta yang dia gunakan, dia manfaatkan untuk ibadah. Dia manfaatkan untuk membantu orang lain. Dia manfaatkan untuk menolong orang lain. Ini sabar bagi orang yang berduit. Sabar ketika dapat musibah. Ini sudah jelas. Ketika kita dapat musibah, dapat hal kita, dapat ujian, dapat cobaan dari Allah, sabar. Apa hadiahnya? Ketika kita dapat ujian dari Allah, kita sabar, maka kita akan naik kelas. Sama seperti ujian-ujian sekolah. Ujian, kalau kita lolos daripada ujian tersebut, maka naik kelas, naik tingkat. Nah begitu juga dengan dunia ini. Ketika kita dapat ujian, dapat masalah, dapat cobaan, kuncinya adalah sabar. Saat kita berhasil sabar dan masalah tersebut selesai, maka insya-Allah iman kita bakal naik, ketakwaan kita bakal naik, dan rasa sabar kita juga bakalan naik. Kita akan semakin dicintai Allah, kita bakal semakin disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sabar yang pertama. Sabar terhadap segala masalah yang ada di dunia ini. Yang kedua, sabar menahan diri daripada perbuatan maksiat. Sabar menahan diri kita daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Kita ni ketika kita melihat satu perbuatan maksiat, kadang setan itu langsung ngerakkan diri kita. Cak mana kalau kita nyoba juga. Yang pertama disuruhnya nyoba baik, cicipi. Apalagi sampai dia olok-olok, ya sudah tak apa-apa sekali-kali. Ciciplah dulu, cobalah dulu. Ini dunia kita, nikmat dunia kata mereka. Nah, kalau kita sabar, tidak kita gawekan perbuatan maksiat tersebut, bahkan jikalau kawan-kawan kita yang lain bermaksiat, lalu kita tidak melaksanakan maksiat, maka kelak Allah Subhanahu wa taala akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita lebih tinggi lagi. Karena ini sabar terhadap perbuatan maksiat dan tidak kita kerjakan, tidak kita lakukan, maka insyaallah akan memberikan pahala satu kebaikan kepada kita secara utuh. Jadi ketika kita melihat ada perbuatan maksiat, kita jingok ada perbuatan maksiat, maka bersabarlah. Bersabar maksudnya itu diri kita jaga. Jangan sampai kita terjebak dalam maksiat yang sama. Jangan sampai terjebak dengan dosa yang sama. Walaupun mungkin seluruh kawan-kawan kita, semua orang melakukan maksiat yang ada di hadapan kita tadi, tapi kita tetap sabarlah. Maka insyaallah hadiahnya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir, sabar dalam ketaatan. Ini yang paling berat. Sabar dalam ketaatan ini yang paling berat. Jadi kita tuh istiqamah. Sabar dalam ketaatan itu maksudnya istiqamah. Kita selalu menempatkan diri kita di tempat yang baik. Solat 5 waktu kita tidak pernah tinggal, berjamaah, dilaksanakan di dalam masjid. Kemudian istiqamah yang lain daripada ibadah-ibadah yang lain. Mungkin ada yang puasa Senin Kamis, mungkin ada yang istiqamah setiap hari baca Al-Quran, mungkin ada yang istiqamah setiap hari membaca zikir, mungkin ada yang istiqamah setiap hari membaca Al-Quran, membaca salawat pada Nabi Muhammad SAW. Lalu dia sabar dalam ketaatannya, walaupun nak cak mana wong nanggepi dia, ada orang yang muji dia biasa baik, ada orang yang menghina dia tidak peduli. Wong yang muji ketaatan dia, tidak bertambah ketaatannya. Kenapa? Dia beribadah kepada Allah, ya untuk Allah, karena Allah. Walaupun ada orang yang memujinya, masih itulah ibadahnya, tidak perlu peduli. Dan kalau ada orang yang menghina dia, tidak perlu dihargainya. Wong nak ngata ibadah dia serah. Kawan takuan pula semasa Senin Kamis, kawan takuan pula nak solat sunnah, ketakuan pula nak berzikir, ketakuan pula nak baca Al-Quran. Dia tidak peduli dengan tanggapan orang lain. Baginya apa yang digawekannya semata-mata karena Allah dan untuk Allah. Cukuplah Allah yang menilai apa yang kau gawekan. Walaupun kamu nak muji cak mana baik,
ataupun kamu nak menghina cak mana baik, aku tak peduli. Karena yang kubutuhkan adalah keredaan dan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang yang sabar dalam ketaatan. Insya-Allah mereka yang sabar dalam ketaatan, Allah mantapkan hati dia untuk selalu melaksanakan hal-hal yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik. Lalu selanjutnya, wal Quran hujjatul laka aw 'alaika. Quran bisa menjadi hujjah bagimu atau atasmu. Maksud hujjah di sini, Al-Quran ini dapat menjadi pelindung kita atau mencelakakan kita. Macam mana Al-Quran bisa mencelakai? Kita ni hidup berdampingan dengan Al-Quran. Malah Al-Quran itu sesuatu yang tak bisa dipisahkan bagi kita umat Islam. Al-Quran sesuatu yang tak bisa kita pisahkan dari kita orang-orang Muslim. Arah tujuan hidup kita harus sesuai dengan syariat Al-Quran. Mana yang Al-Quran perintahkan, amalkan. Mana yang Al-Quran larang, tertinggalkan. Kenapa? Karena Al-Quran adalah firman Allah, syariatnya Allah tentang mana yang boleh kita lakukan dan mana yang tak boleh kita lakukan. Kita sebagai hamba, kita baca Al-Quran dan kita pelajari Al-Quran untuk menjadi pedoman kehidupan kita sehari-hari. Bahkan dalam ilmu fikih disebutkan Al-Quran itu adalah pedoman bagi manusia untuk kebahagiaan manusia itulah. Untuk kebahagiaan manusia itulah, bagi mereka yang mengamalkannya maka bahagia dia. Nah, Al-Quran yang senantiasa dipegang, senantiasa dibaca, senantiasa dibuka, senantiasa dipelajari oleh setiap hambanya, maka Al-Quran tersebut kelak di akhirat akan menjadi saksi bahwasanya ini hamba-Mu ni ya Allah, itu selalu menjaga aku. Walaupun mungkin halaman aku banyak renyek, walaupun mungkin halaman aku ada yang rusak, tapi itulah bukti karena dia sering baca aku, sering mempelajari aku, dan mengamalkan apa yang tertulis di dalam aku, kata Al-Quran. Maka orang tersebut pada awalnya mungkin dia bisa masuk neraka karena dosa dia, tapi Al-Quran berikan syafaat bagi dia. Ya Allah, walaupun dia banyak maksiat di dunia, tapi tetap dia berusaha untuk mengamalkan isi apa yang terkandung dalam aku, kata Al-Quran. Buktinya dari mana? Orang tersebut senantiasa setiap hari tidak pernah lepas daripada membaca aku, dan dia selalu berusaha untuk memahami apa yang tertulis dalam aku ini, kata Al-Quran. Maka orang tersebut kelak akan diberikan syafaat oleh Al-Quran. Tapi ada juga orang dicelakai oleh Al-Quran. Mereka yang menjadikan Al-Quran cuma sebagai pejengan rumahnya, mereka yang menjadikan Al-Quran cuma sebagai hiasan di rumahnya, walaupun Al-Qurannya bagus, indah, mewah, tapi tidak pernah dibuka oleh dia. Apalagi sampai lapukan, apalagi sampai sarang laba-laba. Masih untung ada Al-Quran di rumah dia, karena tak katikkan Al-Quran di rumahnya. Ketika nak ada acara ngunting, ada qari nak baca Al-Quran, dia ngomong dengan tuan rumah, Pak, maaf Pak, boleh pinjam Al-Quran tak? Aku nak ngawak Quran, kata qari tadi. Bercarian tuan rumah dengan Quran ini, bahkan sampai minjem ke masjid Al-Qurannya. Ini menunjukkan berarti rumahnya ini tidak ada Al-Quran. Jangan kena dibaca, di rumah baik lagi tidak dipunyai Al-Quran. Ini yang perlu kita perhatikan di akhir zaman ini. Kita boleh muhasabah diri kita masing-masing. Sejauh mana kita menguasai untuk bisa baca Al-Quran? Sejauh mana kita menguasai agar kita bisa baca Al-Quran? Kemudian sejauh mana kita sudah memahami isi kandungan Al-Quran? Kita pelajari, kita cari gurunya, kita cari ulamanya, kita cari kiainya, kita cari ustadznya, kita cari habaibnya. Mereka yang faham dengan Al-Quran, kita minta dengan mereka ilmunya, kita pelajar dengan mereka. Selain daripada kita belajar cara bacanya, kita juga mempelajari bagaimana maksud daripada Al-Quran ini, asbabun nuzulnya, sebab-sebabnya, tujuannya dan lain sebagainya. Baik itu termasuk juga ulumul Quran dan lain sebagainya. Lalu dari segi bacanya kita perbaiki terus, tahsin qiraatnya kita perbaiki, tajwidnya kita perbaiki. Dan sejauh mana diri kita sudah mengamalkan hal tersebut? Sekarang diri kita, bisa tak kita baca Quran? Bisa tak kita ngaji? Maka yang belum bisa baca Al-Quran, yang belum bisa ngaji, ayo kita cari tempat-tempat belajar baca Quran. Kita cari tempat-tempat yang mengajarkan ngaji ini.
Jangan sampai kita meninggal, kita tidak bisa baca Quran. Sampai kita mati, kita tidak bisa baca Quran. Na'udzubillah. Jadi malu kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malu kita dengan Nabi, malu kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita mati dalam keadaan tidak bisa baca Al-Quran. Kita punya anak, kita punya cucu, balik ini tes, bisa tak anak kita baca Quran? Bisa tak cucu kita baca Quran? Jangan sampai mereka menjadi anak-anak yang hanya faham tentang masalah dunia. Mereka pintar ilmu dunia, mereka pintar tentang permasalahan dunia, tapi untuk urusan akhirat mereka tidak bisa apa-apa. Al-Quran pun tidak bisa mereka baca. Huruf hijaiyah mereka tidak hafal. Sejarah tentang Nabi Muhammad mereka tidak tahu. Ini sedikit perlu kita bahas sedikit. Ingat, kita punya anak-anak di rumah. Ini anak-anak ini selain kita punya kewajiban untuk memberikan dia nafkah, mencukupi kebutuhan dia, kita punya kewajiban juga mengajarkan ilmu pengetahuan untuk dia. Dan ilmu pengetahuan ini bukan tentang ilmu dunia baik. Bukan kita menjadikan anak kita sukses untuk urusan dunia baik, tapi jangan lupakan akhirat. Jadi seimbangkan dunia akhiratnya. Jadikan anak kita ni sukses untuk urusan dunia dan untuk urusan akhirat juga sukses. Ini kadang banyak orang tua yang lupa, yang hanya fokus untuk pendidikan dunia. Disekolahkan di sekolah yang hebat, disekolahkan sekolah yang tinggi, disekolahkan sekolah yang luar biasa, yang mahal. Yang kita harapkan kelak anak ini akan menjadi anak-anak yang sukses. Ini suatu yang bagus. Wong Islam harus memberikan pendidikan kepada anak setinggi mungkin agar anaknya sukses jadi wong hebat, agar anaknya sukses jadi wong berduit, sukses jadi wong kaya. Itu anak-anak umat Islam harus seperti itu galau. Tapi jangan lupakan masalah agamanya. Jangan sampai anak kita pintar tentang ilmu sains, pintar ilmu matematika, pintar tentang olahraga, pintar dan masalah-masalah ilmu dunia lainnya, tapi tentang masalah agamanya minim dia. Tak bisa baca Quran, tidak kenal dengan Allah, tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Ditanya siapa Nabi kita, Nabi Muhammad, siapa ayahnya, tak tahu. Ini bulan Maulid ini. Ini bulan Maulid. Ajak anak-anak kita ke hadir peringatan acara Maulid Nabi. Agar mereka kenal, mereka tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan mereka buku-buku yang membahas tentang ilmu-ilmu, membahas tentang kisah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar anak kita kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenalkan juga dengan sahabat Nabi. Jangan sampai anak kita cuma kenal dengan artis, kenal dengan pemain bola, tapi dengan para tokoh-tokoh Islam anak kita tidak kenal. Dengan sahabat-sahabat Nabi anak kita tidak kenal. Dengan para nabi-nabi Allah anak kita tidak kenal. Ini tentang ilmu dunia anak kita hebat, tapi tidak ada bekal dalam ilmu akhiratnya. Itulah akhir-akhir ini tidak heran kita. Banyak anak-anak yang kurang ajar dengan wong tuanya. Ada anak yang berani ngebentak wong tuanya. Ada anak yang berani ngelawan wong tuanya. Ada anak yang sudah berani begocor dengan wong tuanya. Bahkan ada anak yang berani membunuh orang tuanya dewe. Na'udzubillah. Ini fenomena akhir zaman. Dan kalau kita telusuri sebabnya apa? Oh, rupanya anak ini dari kecil tidak pernah diinjak pendidikan agama oleh wong tuanya. Dari kecil tidak diajarkan agama oleh orang tuanya. Sehingga seorang anak tidak tahu posisinya. Seorang anak tidak tahu posisinya, tidak tahu kewajibannya terhadap wong tuanya. Itulah dia berani kurang ajar dengan maknya. Apalagi kalau anak sudah sukses, itu pernah kita dengar ada berita dulu kan, ada seorang anak yang sudah sukses jadi pengusaha. Kemudian dia meminta duit sewa kepada orang tuanya yang tinggal di rumah dia. Itu emang rumah dia, emang benar rumah dia. Itu hak dia. Dia yang beli rumah tersebut. Dan ibunya numpang di rumah dia. Mungkin numpang, kita ambil bahasa kasarnya. Tapi kalau seorang anak ini faham posisi dia sebagai anak, bagaimana posisi dia sebagai anak, mengucapkan kata-kata ahbai kepada orang tua sudah termasuk durhaka. Apalagi nganggep wong tuanya numpang di rumah dewe. Na'udzubillah. Nah ini orang ini, anak ini tidak ada pendidikan agama. Dia tidak faham, dia tidak tahu. Kalau anak tersebut ada pendidikan agama, maka setidaknya anak tersebut tahu bagaimana posisi dia dengan orang tuanya. Minimal kalau kita punya anak, mungkin untuk urusan dunia anak kita tidak sukses, anak kita biasa-biasa baik. Mungkin untuk urusan dunia anak kita bukan seorang PNS, bukan seorang polisi, bukan seorang dokter, bukan seorang kepala perusahaan, bukan. Dia begawe ala kadarnya secukupnya baik. Tapi paling tidak kita punya anak
walaupun tak sukses dalam urusan dunia, anak kita sukses untuk urusan akhirat. Kita punya anak lanang, paling tidak anak lanang kita ini kalau kita meninggal kaget, kalau kita mati kaget, ini anak lanang kita ni menjadi imam solat jenazah kita. Kalau kita punya anak, paling tidak ketika kita sudah meninggal kaget, setiap habis solat mengangkat kedua tangannya berdoa untuk kita, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu minimal kita sebagai orang tua. Ini kebahagiaan yang jauh daripada seorang anak anak kita jadi anak yang hebat, anak jadi anak sukses. Ketika anak kita sudah sukses dalam masalah urusan akhirat. Jadi kalau bisa dunia akhirat, ya anak kita sukses segala. Maka jangan sampai lupa kita untuk berikan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Inilah saya terlanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal-'afiyah wal-mu'afata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna syakura, ja'alna sabura, ja'alna tahura, waj'alna fi inna saghira wa fi nasi kabira. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna arhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna ala laza ashrafna فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي أسمع فضلا وجود منا لا باكتثاب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طاشي صحبي والحمد لله في البدء والثناء. تقبل الله منكم.